वाईएसआर कांग्रेस पार्टी करनूल जिला सदर SV मोहन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। नंदियाल म्युनिसिपैलिटी हुक्काम आवारा कुत्तों की तादाद को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। SDPI नंदियाल असेंबली। वाईएसआर CP की साबिक MLA शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी ने सिलसिलम MLA बुद्ध राजशेखर रेड्डी की जानिब से किए गए महकमा जंगलात के हुक्काम पर हमला और मजालिम की शदीद मजम्मत की। नंदियाल तेलुगुदेशम जिला जर्नल सेक्रेटरी NMD फेरोज ने ट्रांसफार्मर्स के गिर्द 4 दीवारी तामीर की ताकि तलबा को किसी किस्म का खतरा न हो। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI नंदियाल असेंबली के ज़ेर एहतमाम नंदियाल म्युनिसिपैलिटी अहाते में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI नंदियाल जिले के जनरल सेक्रेटरी एजाज हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि नंदियाल में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा होते जा रहा है। शहर के हर वार्ड और गली में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों को निशाना बना रहे हैं। माजी में आवारा कुत्तों की वजह से कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। खास तौर पर नंदियाल म्युनिसिपैलिटी ABC जानवरों की पैदाइश पर काबू पाने प्रोग्राम को नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुकामी वजीर NMD फारूक शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे को रोकने और नंदियाल के लोगों की जान बचाने के लिए ABC प्रोग्राम को नाफिज करें। इस मौके पर नंदियाल असेंबली के स्पीकर V हनीफ ने भी अपनी मुखातिबत में कहा कि नंदियाल म्युनिसिपैलिटी हुक्काम को आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के प्रोग्राम मुनाकिद करने चाहिए। नंदियाल असेंबली के डिप्टी स्पीकर माजिद खान ने कहा कि कुत्तों के काटने से बच्चे और बूढ़े बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। कुत्तों के गिरोह रात को अकेले आने वालों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों की आबादी को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर आयद होती है, लेकिन हुक्काम सोए हुए हैं और इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस एहतजाजी प्रोग्राम में नंदियाल जिला नायब सदर अब्दुल कलाम, जिले कायदीन सुल्तान करीमुल्ला, रिजवान, इफ़त हुसैन, उमर, वाहिद, शरीफ और दीगर ने शिरकत की। आवाम को, नंदियाल के पब्लिक को ये कुत्ते बहुत तकलीफ दे रहे हैं और इसके बारे में नंदियाल म्युनिसिपैलिटी और नंदियाल के जो MLA साहब है कोई कुछ फिक्र नहीं है। सर का ये लोगों के ऊपर छोड़ डाली है, लोगों कान तो जाओ कान तो मरो बोलने के हिसाब में छोड़ डाली। लेकिन इसकी जिम्मेदारी है कि जो नंदियाल का म्युनिसिपल कमिश्नर है और नंदियाल के MLA है, MLA फारूक साहब है, मिनिस्टर फारूक साहब है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये एनिमल बर्थ कंट्रोल जो ABC प्रोग्राम है इसको चलाना। हम देखें तो 4 साल हो अब तक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को नंदियाल म्युनिसिपैलिटी में स्टॉप कर डाली और मास रैबिस वैक्सीनेशन को भी कुत्तों को नहीं देती है। इसका वजह क्या है तो पूरा ये गवर्नमेंट और नंदियाल म्युनिसिपैलिटी फेल्यूर है प्रोग्राम करने में। इसकी वजह से आज पब्लिक की जान जाता है, बच्चों की जाना जाती है, इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ का। तो इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से हम डिमांड करते हैं ये नंदियाल म्युनिसिपैलिटी में जितने भी लोग अधिकारी हैं यहाँ पर काम करने वाले फौरन ये ABC प्रोग्राम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करना और मास वैक्सीनेशन को यहाँ पर कुत्तों को देना बोलकर बहुत बड़ा डिमांड करती हैं। अगर इस प्रोग्राम को ये महीने में नई शुरुआत करें तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का हम लोग प्लान भी कर रहे हैं। फौरन इसका जवाब नंदियाल म्युनिसिपैलिटी देना और नंदियाल के MLA और मिनिस्टर NMD फारूक साहब भी इसका जवाब पब्लिक को देना। कब कुत्तों की आबादी को आप रोकेंगे, कब कुत्तों की आबादी को रोकने का काम आप करेंगे। ఈ రోజు నంద్యాల పట్టణంలో మున్సిపాలిటీలో కుక్కల గురించి ఒక ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి. కానీ కుక్కల ధర్నా గురించి ఎందుకు చేయడం జరుగుతుంది కనుక వీళ్ళు వచ్చి చేస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు, ఎంతో ఆశ పెట్టుకుని చూస్తున్నారు. ప్రజలు, జనాలు కూడా అందరు చూస్తున్నారు, నాయకులు కూడా చూస్తున్నారు. కానీ ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు మోసపోగరా అన్నట్టు వీళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే వీళ్ళు చేసేటోళ్ళు ఆపుతారు వీళ్ళు ముఖ్యంగా వీళ్ళు. కానీ కుక్కలు ఏ విధంగా తయారైంటే నిందాలు ఇప్పుడు నిందాలు ఒకటే కాదు మన రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ముఖ్యంగా మనం నిందాలు వచ్చేసి ఏదైనా ఇంట్లో పిల్లవానికి ఏమన్నా బయటికి పంపాలంటే ఫస్ట్ పూర్వంలో ఏం చెప్తాండే దొంగలు ఉంటారా నాన్న చూసి జాగ్రత్త పని చెప్తాండే. అటువంటి పరిస్థితి కుక్కలు ఉంటే జాగ్రత్త చూసిపోరా అంటారు ఇంకా పిల్లలకి ఇంట్లో ఉండే పేరెంట్స్ చెప్తారు ఇంకా వాళ్ళు. అటువంటిది ఏదైనా కనీసం మనం ఒక లెటర్ తీసుకొచ్చి మనం మున్సిపాలిటీలు ఇవ్వాలనుకుంటే మనం మున్సిపాలిటీలు ఇస్తే మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారు స్వచ్ఛంగా చెప్తారా వాళ్ళు ఒకటే మాట
లేదు ఇది అనివిల్స్ వాళ్ళకు సంబంధం అంటారు. అంటే అనివిల్స్ వాళ్ళకు సంబంధం అంటే వీళ్ళకి సంబంధం లేదా, కనెక్షన్ లేదా, వీళ్ళు మాట్లాడొచ్చు కదా ఏదైనా పోయి వాళ్ళు ఈ విధంగా తారుతుంది. మనకు మున్సిపాలిటీలో మనకు సమస్య ఈ విధంగా ఉంది, జనాలందరూ బయట ఈ విధంగా అనుకుంటారు. కానీ ఈ మాట అయితే చెప్పరు వాళ్ళు, మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ చెప్పడు, మనకు ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే కానీ చెప్పరు, ఆయన కానీ చెప్పరు. ఎందుకు చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏదో కుక్కలు కడతారు, ఎవరో కడతారు, ఎవరో పిల్లలు కదా అంటారు. కానీ ఈసారి మేము ఖచ్చితంగా మేము సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్డీ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేము రిక్వెస్ట్ కాదు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. జరగరాని ఏమైనా కుక్కలు పిల్లలకు ఎవరైనా ఖర్చులు తింటానుగా ముఖ్యంగా మనం తీసుకొచ్చి నాయకుల ఇళ్ళ కాడ తీసుకొని పెడతాం మేము, ఇదే ఖచ్చితంగా ఇది. కానీ పిల్లలు ఎంత భయపడుతున్నారు, పిల్లల చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళకు బాధ ఉండాలి, వాళ్ళు కరుస్తే కుక్కలు కరుస్తాయి, పెద్దవాళ్ళే కరుస్తాను అంత బాధ ఉంటుంది. మీకు కనీసం మీకు మానవత్వం ఓపిక అనేది ఉంటే మీరు కనీసము ఒక 5 నిమిషాలు కేటాయించి మీ సమయం మీరు పెద్ద హాస్పిటల్ పోయి మీరు చూడరు, ఒకసారి మీరు వాళ్ళలో తిరిగి చూడరు. మీరు ఆడబోరు, మీరు ఏదైనా స్పీడ్ బ్రేక్ వేస్తా ఆడిపోతారు, ఏదైనా పెట్రోల్ బంక్ ఓపెనింగ్ ఉందంటే ఆడిపోతారు, ఏదైనా స్టోర్ లో బియ్యం ఏలేదంటే ఆడిపోతారు. ఇదే ఈ పనులు తప్ప మీకు ముఖ్య పనులు మీకు చేయడం చేత కాదు, మీకు ఉండే వాస్తవం ఇది. కానీ మీరు 10,000 ఎక్కేటప్పుడు మీరు ఏ విధంగా చెప్పినారు, మీరు ప్రజల ఫేవర్ లో ఉంటాం, మేము ప్రజల అనుకూలంలో ఉంటాము, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మతికేసామో ఆడిపోయి మేము అటెండ్ చేస్తామని చెప్పినారు. మీరు ఇవేళ చేస్తున్నారు, మీరు చేయరు. కానీ మేము సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఎస్డీపీ పార్టీ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఈ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లు చేస్తున్నాం, ఈ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ లో మీకు ఇదే గుణపాఠం జరుగుతుంది. ఇంకా మీకు ఈది కుక్కలు మీరు ఎంత తొందర అయితే అంత తొందరగా మీరు, కానీ వాళ్ళకి స్తంభమని మేము డిమాండ్ అయితే చేయడం లేదు. వాళ్ళకు కూడా బతికే హక్కు ఉంది, వాళ్ళకు మూగ జీవాలు కాబట్టి బతికే హక్కు ఉంది వాళ్ళకి. కానీ వాళ్ళకు సంతానం పిల్లలు పుట్టకుండా వాళ్ళకు కంట్రోల్ చేసే బాధ్యత ఏ వాళ్ళకు ఉంది, మున్సిపాలిటీకి ఉంది, ప్రెసిడెంట్ మన ఎమ్మెల్యే ఫారూక్ గారికి కూడా ఉంది అది. కానీ అంత మటుకు ఆయన ఓకే లేదు, ఏం లేదు. ఈ మున్సిపాలిటీ కమిటీ గతంలో ఉన్న మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారికి కూడా ఆయన కూడా లెటర్ పై చాలా మాటలు ఇచ్చినాము, కానీ ఆయన కూడా పట్టించుకోలేదు. కనీసం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కమిషనర్ గారైనా అని దీని మీద దృష్టి పెట్టి దీని మీద కొంచెం కనికరం చూపించి పిల్లవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఏదో వాళ్ళకు చేస్తే మనకు బాగుంటుంది అని మేము సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ మాట్లాడుతున్నాం మేము. కానీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన वाईएसआर कांग्रेस पार्टी करनूल जिला सदर एसवी मोहन रेड्डी ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने 1 साल में 4,30,000 पेंशन मंसूख की है। हुकूमत डॉक्टरों को माजूरी के सर्टिफिकेट्स में फीसद कम करने का हतफ दे रही है। पेंशन की मनसूखी के खिलाफ माजूर अफराद सड़कों पर आ गए। माजूरी के सर्टिफिकेट हासिल करने वालों को चोर बनाकर पेश किया जा रहा है। यूरिया की किल्लत के बायस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी भी फसल की इमदाद कीमत ना मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि डीएससी की मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही। 1000 రూపాయలు పెన్షన్ పెంచుతున్నా అని చెప్పి వాళ్ళ పెన్షన్ పెంచినట్లే పెంచి ఎవరైతే బెనిఫిషియర్స్ ఉన్నారో లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తగ్గించుకుంటా వస్తూ ఉన్నారు. వచ్చిన 6 నెలల లోపలనే దాదాపుగా 4,30,000 పెన్షన్లు తగ్గించడం జరిగింది. అది వికలాంగులు కావచ్చు, వృద్ధులది కావచ్చు. అంటే దాదాపుగా 10% పెన్షన్లు కట్ చేసినారు ఒక సంవత్సరం లోపలనే. ఇంకా 4 సంవత్సరాలలో ఎంతమంది పెన్షన్లు పోతాయని ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా భయపడతా పండుకునే పరిస్థితి. వికలాంగుల పెన్షన్లకు మళ్ళా సదరన్ సర్టిఫికెట్ అని పెట్టినారు. ఇంతకుముందు ఏ డాక్టర్లు సదరన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినారో అదే డాక్టర్లే మళ్ళీ అదే సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు కదా. అట్లా కాకుండా డాక్టర్లకు ఏం చేసినారు, మీరు డాక్టర్లు అందరూ కూడా వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ తగ్గియండి, వీలైన కాడికి కోతలు పెట్టండి అని వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఇన్ని కట్ చేయాలని వాళ్ళకి టార్గెట్ కూడా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. అందుకే 6 నెలల లోపలనే 4,30,000 పెన్షన్లు కట్ చేసినారంటే ఎంత దుర్మార్గంగా ఉన్నారు. ఇంతవరకు సంవత్సరం 3 నెలలు అయింది, దాదాపు 16 నెలలు అవుతుంది అధికారంలోకి వచ్చి. ఒక్క కొత్త పెన్షన్ ఇవ్వలేదు. అటు వృద్ధులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ ఒక్క కొత్త పెన్షన్ ఇవ్వకుండా ఉండేటివి కూడా తగ్గించుకుంటా వస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు వికలాంగుల పరిస్థితి ఆ రకంగా అంటే రైతుల పరిస్థితి అయితే మరీ ఘోరంగా తయారైంది. వాళ్ళని భిక్షగాళ్ళ కంటే అన్యాయంగా రైతులను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈరోజు వాళ్ళకు వర్షాలు ఎక్కువైనాయి, పంటలు పాడైపోతున్నాయి, యూరియా కావాలంటే యూరియా దొరకడంలే. ఇదే గత ప్రభుత్వంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆర్బీకేల ద్వారా కావచ్చు, ఎంఎస్ఎంల ద్వారా కావచ్చు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ స్టోర్స్ ద్వారా కావచ్చు, కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ల ద్వారా కావచ్చు, వీటన్నిటి ద్వారా రైతులకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు. మరి ఆర్బీకేల ద్వారా అయితే
వాళ్ళు ఏ గ్రామంలో ఉంటే ఆ గ్రామంలో వాళ్ళకు ఎరువు సప్లై చేసేటువంటి పరిస్థితి పోయి ఈరోజు వాళ్ళు మండల హెడ్ క్వార్టర్స్కి వచ్చి ఆడ చెప్పులు క్యూలో చెప్పులు పెట్టేటోళ్ళు, ఎండకు తట్టుకోలేక క్యూ లైన్లో చెప్పులు పెట్టేటోళ్ళు, పాస్బుక్లు పెట్టేటోళ్ళు. అంత ఘోరమా? ఆఖరుకు యూరియా సప్లై చేయలేనటువంటి దీన స్థితిలో ఉండారా? చేతగానే పరిస్థితులలో ఉండారా? నిన్న డిఎస్సి పెట్టినారు. డిఎస్సిలో ఏం చేస్తున్నారు? మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటించమంటే మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటించడంలే. వాళ్ళందరూ కూడా ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఎవరు సెలెక్ట్ అనేది వాళ్ళకి సీక్రెట్ గా సెల్లులో మెసేజ్ పోతాదంట. అంత రహస్యం ఏందో అర్థం కావడంలే. వాళ్ళకి సీక్రెట్ గా సెల్ మెసేజ్ పోవడం ఏంది? వాళ్ళందరూ కూడా ఆందోళనలు చేసి ప్రెజర్ తెస్తే ఈరోజు ప్రకటిస్తామన్నారు. అది కూడా ఇంతవరకు అతిగతి లేదు. ఏం చేస్తున్నారు? కనీసం డిఎస్సి ఎగ్జామ్ పెట్టినట్టు మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటించడానికి మీకేమి అంటే అదేదో లోపాయకారి కార్యక్రమం జరుపుతా ఉన్నారు. ఎవరికి ఉద్యోగం వచ్చింది వానికి తప్ప పక్కనోనికి తెలియదు. వీనికి ఎందుకు రాలేదో తెలియదు, వానికి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు. మోసపోయినటువంటి వర్గం ఏదో చూపేయండి మీరు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వము అన్ని రకాలుగా ప్రజలను మోసం చేయడం తప్ప ఇంకొకట్లేదు. ఏమన్నంటే రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం. వాడిని పట్టుకొని వచ్చి లోపల, ఇన్ని పట్టుకొని వచ్చి లోపల, వాడిని కొట్టు ఈయన కొట్టు, ఏదైనా ఎలక్షన్ జరుగుతుంటే బుక్కులు తీసుకొని రిగ్గింగ్ చేసుకోవడం, మళ్ళా ఎవరు చెప్పా వాళ్ళు తడుచుకోవడం. మేము ఇంత మెజార్టీతో గెలిచినాడు. సిగ్గన్న ఉండాలి. 1,75,000 కోట్లు అప్పు తెచ్చినారు. ఏం చేసినారు? ఒక్కరికేమి ఇవ్వలే. ఎవరికి కూడా ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంవత్సరానికి దాదాపుగా 55,000 నుంచి 60,000 రూపాయల పైనే సంక్షేమానికి ఇస్తా ఉన్నాడు. కరోనా సమయంలో కూడా మీరు సంవత్సరానికి 1,75,000 కోట్లు అప్పు చేసి ఎన్ని వేల కోట్లు మీరు సంక్షేమానికి ఇచ్చినారు? ఎన్ని వేల కోట్లు అభివృద్ధి ఖర్చు పెట్టినారు? नंदियाल तेलुगु देशम जिला जनरल सेक्रेटरी NMD फिरोज ने 25 दिनों के अंदर मसले को हल कर लिया और ट्रांसफार्मर्स की गिर्द 4 दीवारी तामीर की ताकि तलबा को किसी किस्म का खतरा ना हो। इस मौके पर तेलुगु यूथ सदर गणेश चौधरी की सरपरस्ती में NMD फिरोज को ताज़ियत पेश की गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 25 TDP इंचार्ज वेदा साईनाथ, साबिक काउंसलर कृपाकर, दस्तगिरी जोसेफ, साईराम रॉयल, वड्डे जनार्दन, एबिनेजर, भद्रा शेट्टी, रवि मेटला, श्रीनिवास राव, स्कूल HM वेंकटा सुब्बारेड्डी, असातिज़ा, वालिदैन और दीगर मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం అండి. మొన్న నేను అనుకుంటా దాదాపు ఒక నెల కింద ఈ వార్డులో నేను ఏమంటే డోర్ టు డోర్ క్యాన్వాసింగ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు నేను ఈ స్కూల్ దగ్గర కూడా వచ్చినాను. అక్కడ పేరెంట్స్ అప్పుడు నేను ఏమంటే చిన్న పిల్లలు ఫుట్బాల్ చూశాను, పిల్లల్ని గమనించాను. నేను అడిగినాను, అక్కడ టీచర్స్ కూడా ఉంటే అడిగినాను, మేడం బాల్ బై మిస్టేక్ అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర వెళ్తే ఏమైంది పిల్లలది పరిస్థితి చేసి నేను అప్పుడే ఇమీడియట్ నేను ఇక్కడ వాటిలో మన ఏమంటే గణేష్ అన్నకి అట్లనే సాయినాథ్ కి అందరికి పిలిచి చెప్పినాను, కంపల్సరీ ఇక్కడ ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా మనం గోడ కట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు, అక్కడ ఏమన్నా ప్రమాదం జరిగితే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నారు మనకు ఏమంటే ఎంత ఒక 1/2 మీటర్ కూడా దూరం లేదు మన మాజీ ఎంపీ ఇల్లు. పిల్లలకి ముందే మనం గ్రహించి ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్ అయ్యే ముందే మనం గ్రహించి మనం ఇది కట్టడం మన కర్తవ్యం. అది దానికోసం ఖచ్చితంగా ఇంకొకటి సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాను నీళ్ళు అక్కడనే ఆగిపోయింది. నేను కంపల్సరీ అది కూడా మన ఎంఈఓ గారితో కూడా మాట్లాడి మా కమిషనర్ కూడా మాట్లాడి ఖచ్చితంగా దీన్ని పూర్తి చేస్తానని నేను అట్లనే ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసిన మన గణేష్ అన్నకి అట్లనే మన సాయినాథ్ అన్నకి మన ఏఈ గారికి సపరేట్ గా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళనే ఇమీడియట్ దాని మీద రియాక్ట్ అయ్యి విత్ ఇన్ ఒక 20-25 డేస్ లో దీనికి పూర్తి చేశారు. దానికోసం ప్రత్యేక ఏఈ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. నేను ఈ సాయిబాబా నగర్ మున్సిపల్ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తున్నాను. నా పేరు వెంకట సుబ్బారెడ్డి. ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాలలో ఈ 2 ట్రాన్స్ఫార్ గ్రౌండ్లు ఏర్పాటు చేయబడినది. గతంలో మాకు తెలియదు దాని గురించి టైంలో, కానీ ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకునే సమయంలో బాల్ ఆట కానీ ఇంకోటి ఆడుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటున్న సమస్య ఉంది. కాబట్టి మా దగ్గరికి సారు నేను ఏదో కార్యక్రమం చేపించి సార్ మా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. సార్ ఈ సమస్య ఉందని చెప్పినాను. చెప్తే ఆయన పాపం
దీనికి కృషి చేసి ఏఈ గారి సార్తో తర్వాత ఫిరోజ్ సార్ గారితో చెప్పి ఆ యొక్క పెన్షన్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూర్తి చేయించినాడు. ఆయనకు ప్రత్యేకంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ప్రత్యేకంగా ఫిరోజ్ సార్ గారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఇంకొక సమస్య ఉంది. పాఠశాల మైదానము ఉన్నదేమో దండిగా ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఈ వర్షం పడితే రోడ్డు మీద వచ్చే నీళ్ళని కూడా ఈ యొక్క మైదానంలోకి చాగుతాయి. అది 2-3 రోజులు 4 రోజులు ఉంటాయి. పిల్లలు కొంచెం ఆడుకోవడానికి ఇబ్బంది అయింది. కాబట్టి ఈ యొక్క పూడికను తోలిచ్చి మనకు సహకరిస్తే మేము ప్రత్యేకంగా ఈ ఫిరోజ్ సార్ గారికి, గణేష్ చౌదరి గారికి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం సార్. ఈరోజు స్థానిక 25వ వార్డు నందు చిన్నపిల్లల స్కూలు ప్రహరీ గోడ ట్రాన్స్ఫరానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి వార్డు పర్యటనలో భాగంగా గతంలో ఎన్ఎండి ఫిరోజ్ గారు ఈ వార్డుకు చేసి వార్డు పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ఫారం చుట్టూ ప్రహరీ గోడ లేకపోవడం, చిన్న చిన్న పిల్లలు ట్రాన్స్ఫారం చుట్టూ తిరగడం, ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందని ఆయన వెంటనే చలించి ఏఈ గారికి వెంటనే చెప్పి ప్రహరీ గోడ దగ్గరుండి కట్టించడం జరిగింది. మరి ఎక్కడ సమస్య ఉందో అక్కడ ఎవరుంటారంటే ఎన్ఎండి ఫిరోజ్ గారు, ఎన్ఎండి ఫ్యామిలీ ఉంటా ఉంది. కాబట్టి ఇవంత ప్రజలు గమనించాలా. మరి మీ చిన్న పిల్లల సేఫ్టీ కోసం వారు ఎంతగానో తప్పించి ప్రహరీ గోడ కట్టించడం జరిగింది. గతంలో ఈ స్కూల్ దాదాపు అంటే 70-80 సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్ ఉంది. నా వార్డుకు కూడా 2 పోలింగ్ బూతులు ఈ స్కూల్లోనే ఉండేటివి. ఎలక్షన్ల టైంలో కూడా ఎవరు పట్టించుకునే నాదులు లేడు. అక్కడ ఏదైనా చిన్నపిల్లలకు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని అన్న గమనించి ఇవన్నీ చేసినారు. కాబట్టి నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు ఎవరైతే అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నారో ఇవన్నీ గమనించి మీ పిల్లల యొక్క బాగు కోసం మీరు అడగకపోయినా మరి స్కూల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి ఈ ప్రహరీ కూడా ఏం సమస్య ఎందుకు కట్టలేదు అంటే, సార్ ఇది మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉంది కాబట్టి మీరే చేపియాలని స్కూల్ వాళ్ళు చెప్తే వెంటనే స్పందించి ఏఈ గారిని పిలిపించి గణేష్ చౌదరి గారిని ఇక్కడనే ఉంచి దాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ రోజు మళ్ళా వచ్చి పరిశీలించడం జరిగింది. ఇటువంటి నాయకులు మనకు దొరకడం చాలా అరుదు. కాబట్టి మనము నాయకులను, మంచి నాయకులను ఎన్నుకునేందుకు నంద్యాల పట్టణ ప్రజలంతా సంతోషించదగ్గ విషయం. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు నాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. महकमा जंगलात के एहलकारों पर सिरसल्लम के एमएलए बुद्धा राजशेखर रेड्डी की जानिब से किए गए हमले और मजालिम, जिसने दोनों तेलुगु रियासतों में सनसनी पैदा कर दी, एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। नंदियाल शहर के पद्मावती नगर में वाक़े सिरसल्लम हल्के वाईएसआरसीपी दफ्तर में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में वाईएसआरसीपी कायदीन ने एमएलए बुद्धा राजशेखर रेड्डी के मजालिम और बदआमालियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस से वाईएसआरसीपी के साबिक एमएलए शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी, जिला नंदियाल सदर साबिक एमएलए कट्टासानी राम भूपाल रेड्डी, कट्टासानी रामी रेड्डी, साबिक एमपी पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी, एमएलसी जगबादशाह और वाईएसआरसीपी इंचार्ज सिरसल्लम हल्के शिल्पा भुवनेश्वर रेड्डी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमएलए ही क्यों ना हो, कानून के आगे सब मसावी हैं। ये अल्फाज एक बार फिर झूठ साबित हुए। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि एमएलए बुद्धा राजशेखर रेड्डी के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए और पार्टी से मुअत्तल किया जाए। వర్గంలో 4 మర్డర్లైనాయి. ఇది దేని వల్ల జరుగుతా ఉన్నాయి? 2 కారణాలు. ఒకటి, ఎమ్మెల్యే ఈ యొక్క ఖండకవరాన్ని చూసి ఎమ్మెల్యే యొక్క ఒక గట్టి నమ్మకం లీడర్లకు మాకున్నాడు మా ఎమ్మెల్యేని ఒక దృఢ నిశ్చయం చేసుకుని వాళ్ళు గ్రామాలలో రెచ్చిపోయి 4 చోట్ల 4 మర్డర్లు జరిగాయి. మానంది మండలంలోనే 3 మర్డర్లు జరిగాయి. సీతారాపురం గ్రామంలో 70 సంవత్సరాల వృద్ధుని తీసుకొచ్చి దుర్మార్గంగా హత్య చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న నైటు ఎవరికి అన్ని పార్టీలతో బాగుండేటువంటి ఒక తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిని మసీదుపురంలో మర్డర్ చేసిన మాట వాస్తవం కాదా? అదేవిధంగా మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రైల్వే మన గాజులపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద అక్కడ మా పార్టీకి వారిని చంపడం నిజం కాదా? అదేవిధంగా మీ పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు, మేమే మర్డర్ చేశామని చెప్పి. వాళ్ళ పైన ఎలాంటి చర్యలు లేవు. 4 సెంట్ల స్థలంలో ఇక్కడ లింగాపురం గ్రామంలో
అక్కడగా మీ మనుషులే హత్య చేయడం నిజం కాదా? అంటే ఈ హత్యలు చేస్తే భయపడిపోయి ఈ పార్టీ మూసేసుకుంటాం అనుకుంటున్నారా? ఆ రోజు మీరు ఎన్ని ఇబ్బందులు జరిగినా ఉండొచ్చు కొంతకాలం. నాకు ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక కేసు లేదు. నోటికి వస్తే బూతులు, ఆయన పేరే బూతు రాజా, ఆయన పేరే వసూలు రాజా, ఇవి పేర్లు వసూలు రాజా. ఆడొచ్చితే కలెక్షన్ల దందా. నేను ఒకటే చెప్తానా లోకేష్ గారికి, నిజంగా ఇతను ఏ వ్యాపారం లేదు ఇతనికి, ఏ కాంట్రాక్ట్ చేయడు, అయితే 10 ఎలక్షన్లు చేసింటారు. ఇవేమన్నా వ్యవసాయం చేసి పండిస్తే రాజకీయాలు చేసే రోజులా అని అడుగుతా ఉన్నా. అంటే ఇతను కలెక్షన్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని అడుగుతా ఉన్నా. మీరు ఖచ్చితంగా ఇతని పైన ఎంక్వైరీ చేయండి. ఇలాంటి వ్యక్తులు వస్తారు పోతారు మీ పార్టీకి. ఇలాంటి దుర్మార్గులను ఆ రోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీలో గెలిచి తెలుగుదేశంకి వచ్చారు, డబ్బులు కమ్ముడు పోయాడు. ఆ రోజు కూడా మళ్ళీ నేను పోటీ చేయనన్నా, నా భార్య ఆరోగ్యం బాగాలేదన్నాడు. మళ్ళీ డబ్బులు ఇస్తే మళ్ళీ పోటీలో నిలబడ్డాడు. ఇటువంటి బ్లాక్మెయిలర్ ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నారు. నేను ఆ రోజు అడిగాను, అయ్యా మీ యొక్క బీఫారం మీద నేను గెలిచాను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎమ్మెల్సీగా 2 సార్లు, అందుకే నేను పార్టీ మారుతా ఉన్నాను. మా అన్న ఇక్కడ నంద్యాలలో ఎమ్మెల్యేగా బై ఎలక్షన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను ఒక పార్టీ నుండి ఒక పార్టీకి మోసం చేయడం ఇష్టం లేక ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మనం కట్టుబడి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నియమ నిబంధనల ప్రకారం మనం కట్టుబడి ఉండాలని రాజీనామా చేస్తే అన్న పార్టీలోకి రమ్మని చెప్తే ఆ రోజు 3 మాసాలకే రాజీనామా చేసి మీరు ఇచ్చిన బీఫామ్ వల్ల నేను గెలిచాను కాబట్టి మీ పదవిని నీకు ఒప్పగించాను, అదే నిబద్ధత అని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. 3 మాసాలకే 6 సంవత్సరాల పదవిని వదిలేసుకున్నా. మీరు ఇచ్చినటువంటి పదవి ఆ రోజు మా నాయకుడు కోరిన వెంటనే పార్టీ మారా. అదేవిధంగా మీకు ఆ రోజు తెలుసు ఎన్ని రకాలుగా 2 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ ఉంది. ఆ రోజు మండల్ చైర్మన్గా నాకు ఇస్తామని అన్ని చెప్పారు. అన్ని రకాలుగా ఖర్చు పెట్టుకుని డబ్బులు అప్పుడే గెలిచాను. ఎమ్మెల్సీ పోగొట్టుకున్నాను, అన్ని రకాలుగా గవర్నమెంట్ను పోగొట్టుకున్నాను. అన్ని రకాలుగా నేను ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా పార్టీ మారి ఎన్నో ఇబ్బందులు కూడా నాతో పాటు మా అనుచరులు కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు. అదే నిబద్ధత అంటే, అది ఈరోజు రాజకీయం అంటే నైతిక విలువలతో కూడినటువంటి రాజకీయం చేయాలన్నా అని చెప్పి మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరితే ఆ రోజు రాజీనామా చేశాం. విలువలతో కూడినటువంటి నిబద్ధతతో కూడినటువంటి రాజకీయం చేశాం. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను గుర్తించి ప్రివిలేజ్ కమిటీ మెంబర్గా, ఎథిక్స్ కమిటీ చైర్మన్గా కూడా నాకు ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అన్ని విధాలుగా ఈరోజు ఖచ్చితంగా మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇతని దౌర్జన్యాల గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. ఇతన్ని పార్టీ నుంచి ఖచ్చితంగా సస్పెండ్ చేయాలి. దళితులకు మేమున్నాం, మీరెవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ వెంట జిల్లా అంతా కూడా మీ వెంట మా అధ్యక్షుని వారి ఆధ్వర్యంలో మీ జిల్లా అంతా కూడా మీకు తోడుగా ఉంటాం, దళితులు కాపాడుకుంటాం. అవసరమైతే ఎన్ని నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి సిద్ధం, మీకు తోడున్నామని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో కేసులు పెడితే పోదు, మచ్చ జరిగిపోదు. ఈ విధమైనటువంటి ఒక దెబ్బ కొడితే ఒక అన్నం పెట్టిన వాడిని కానీ ఒక దెబ్బ కొట్టిన వాడిని కానీ ప్రజలు మర్చిపోరు. అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఈరోజు బుడ్డా రాజశేఖర రెడ్డి పైన SC/ST అట్రాసిటీ కేసు పురమాయించాలి, లేకపోతే ఈ కేసులు వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వేస్ట్ కేసులు ఈ ఊరికి ప్రజలను మభ్యపెట్టడమే, ప్రజలను వంచడమే, ప్రజలను మోసం చేయడం తప్ప ఈ కేసుల వల్ల ఒరిగింది లేదు. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू TV चैनल।